Hello everyone, good evening everyone. Welcome back to the session. This is your master teacher Venkatesh Mandala. Hi everyone, good evening. So I'm back with yet another session for today. So manam chemical bonding last time lo previous session lo sariga discuss cheyalakapoyam. So there were various reasons why we could not discuss properly. Meelo ento mandi you couldn't connect for Vquiz. Avuna? So that happened for us last time. Hi Bhavana, hi Akila, hi Kirti, hi Pranay, hi Prashu, good evening Prashu. You know one thing, me chat chuste, there is always, that gives me a lot of energy. So that is something, because like you guys are interacting with me in like, in an awesome way. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మీ కమెంట్స్ కావచ్చు, మీ చాట్ కావచ్చు, ఐ ఫీల్ రియలీ గుడ్ వెన్ ఐ ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ గైస్. హాయ్ భాస్కర్, hi Lakshmi, good evening. Hi Bhagya, good evening Bhagya. Okay, Raju, hi Raju. So, ee roju session will be about chemical bonding. We will be looking at the top 15 questions that we can solve for chemical bonding. Okay, clear? Hi Chandana, good evening Chandana. So, first thing entante na vaipu nunchi I have a request. So, connect to Vquiz. Enter the code 229789. So go to www.vquiz.in and then enter this code that will take you to the page. So this is the first thing. Andaru first naku confirm cheyandi. Yes sir, we are logging in. That is what I want first thing. Meeru login ayyaru ante then I will start with the questions. Okay? Are you guys ready to this? Hi Vinny, good evening Vinny. Vinny, it's been some time. I'm seriously awesome. How are you? It's been some time I have seen you in the sessions, right? Hi Suharshita, good evening Suharshita. You are a regular person Suharshita. I know I have been looking at you. Mila ento mandi, most of you are very regular. Teja, many of you, including Lakshmi also, Ramya also, Akhila, all of you. So first thing, go to vquiz.in and then give the code 229789. This is the first thing you have to do. Okay, మీరు ఎవరైనా కనుక ఇంకా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. అండ్ దాంతో పాటుగా ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ వన్ who did not join the Telegram group. So Telegram group మీకు డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఉంటుంది. You can click on it and then join the Telegram group. And if you want to join the Vquiz also, మీకు description లో కూడా Vquiz link ఉంటుంది. చూడండి కావాలంటే you will find the Vquiz link. Okay, so through that link also you can join. Okay, hi Vinny, Prashu, లేదు Prashu, not yet. I'm going to have once I finish the class. So we'll start with today's session. So I'm going to start with today's session. Are you guys ready for this? So we will be doing the quiz on chemical bonding. So question ki sambandhinchi I'll be explaining you the concepts also. So ekkadaithe ye question ki sambandhinchi ye concept explain cheyalo, I'll be walking you through that particular concept. Okay? So without any more delay, I'm going to just start this session. Are you guys ready for it? It's okay Vinny, I understand many of you. Ento mandi, I think recently many of you have faced this issue. Okay, awesome. Thank you so much. Hi Kirti, Lakshmi, hi Lakshmi. Thank you Prashu. So are you guys ready for this particular session? So I'm going to start with the first question for today. So any questions will be related to chemical bonding. So ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా ఇట్ ఈస్ ఏ PYQ క్వశ్చన్ ఆఫ్ నీట్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇక్కడ వచ్చే ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా ఇట్స్ ఏ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్. అంటే నీట్లో అడిగిన క్వశ్చనే. దట్ టు ఇన్ ద 22, 23, 24 సారీ 22, 21, 20, 19. సో ఈ ఇయర్స్లో అడిగిన క్వశ్చన్సే ఇక్కడ ఉన్నాయి. All of them are from chemical bonding and every single question is a previous year question. Okay, so here goes your first question for you today. So come on guys, I would like to see you guys joining. Inka ento mandi join avaledu anukuntanu. Sir, link is not opening. You can just go to www.vquiz.in.
So దీంట్లోకి వెళ్ళి you can actually log in through this by putting the code 229789. ఇంకొకసారి let me put it in the description also, Raju. 1 minute, Raju. I'm just putting the link in the description also. So just a moment. Just a moment, guys. So did you guys join? Did you go to vquiz.in? Did you guys join it? Okay. Okay, fine. Okay, awesome. So this is the link that you can just copy paste it. Okay, so then you can join it. Fine. Let me start with the session. Okay. Okay, just a moment, guys. Okay, so 229789. Okay, so I'm going to start with today's session. Okay, awesome. I can see some good numbers now. Awesome. Fine. So here goes your first question for your today. So the first question here. So it will start in 3. So look at the first question. So you have 15 seconds to answer this particular question. Among the following, which compound will show the highest lattice energy? So ఇక్కడ కనిపించే compounds లో దేనికి lattice energy highest ఉంటుంది? That is the question. Right? So now ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మనకి ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే దేనికి హైయెస్ట్ లాటస్ ఎనర్జీ. సో దిస్ ఇస్ నాట్ కేజీ, దిస్ ఇస్ కేఎఫ్. ఓకే, పొటాషియం ఫ్లోరైడ్, సోడియం ఫ్లోరైడ్, సెసియం ఫ్లోరైడ్, ఆర్బిఎఫ్. అంటే కేఎఫ్, ఎన్ఏఎఫ్, సిఎస్ఎఫ్, ఆర్బిఎఫ్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ లాటిస్ ఎనర్జీ గురించి అడుగుతున్నారు. మనకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే లాటిస్ ఎనర్జీ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు Q1 Q2 by R. This is the distance between the cation and that of the anion. సో ఇది మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. సో ఒకటేంటంటే వీటి మధ్య ఉన్న చార్జెస్ అన్నీ కూడా సేమ్ అండ్ సిమిలర్గా ఇట్ హ్యాస్ ద సేమ్ చార్జెస్. సో చార్జ్ ఇన్ రెఫరెన్స్ తీసుకొని మనం ఫిగర్ అవుట్ చేయలేం. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, then how do you figure this out? Just a moment. I wanted to change the timer, but I'm not able to do that. Let me see if there is a way to change this timer. Timer with only 15 seconds only. That is the issue that I am facing. I think it must be changed when this test is curated. Okay, when the Vquiz is curated. So first thing, fine. So ఇక్కడ మనకు let's discuss the questions. That is the most important thing. Okay. సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ నాలుగుట్లో చార్జెస్ నథింగ్ బట్ వీ కెనాట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ రెఫరెన్స్. మరి డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి కదా. సో మోర్ ద డిస్టెన్స్ లెస్సర్ లాటిస్ ఎనర్జీ. మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద క్యాటయాన్స్, చూసినట్లయితే Na plus is smaller compared to K plus, is smaller compared to Rb plus, is smaller compared to Cs plus. అంటే దీనికి సైజ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద క్యాటయాన్ అండ్ యానయాన్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ పర్టికులర్ కేసులో. హెన్స్ ఐ కెన్ సే మోర్ ద డిస్టెన్స్ లెస్సర్ లాటిస్ ఎనర్జీ. అంటే కెన్ ఐ సే ద లాటిస్ ఎనర్జీ ఆఫ్ NAF is greater than, KF is greater than, RBF is greater than CSF. చెప్పచ్చా?
So can I say this will be the order, right? So this is how you do this. Okay, so I will show you the question here. So let me show you the result. So the answer to this question is, what is the answer? Yes, NAF is the answer to this question. Okay, and I will show you the leaderboard here. So the leaderboard, the first leaderboard, okay. So Srilekha, Swarupa and Chandana, you guys have answered it. Awesome. So let's look at the next question. So this question, you ready? 15 seconds time undi. I'm really sorry about that. Let's try to look at this question. Chudandi ikkada, consider the molecules methane, ammonia and water. Which of the given statements is false? So ikkada unna statements lo, forget about the timer guys. I'm not able to change this timer currently. So let's look at the question. The question chudandi. So that is the most important thing. I understand that sometimes looking at the question is a bit more difficult. ఎందుకంటే 15 seconds లో మొత్తం క్వశ్చన్ చదవడానికి అవ్వదు కొన్నిసార్లు. It is the timer. So let's look at this particular question. ఒకటి మీథేన్, అమోనియా, వాటర్. ఈ మూడు ఉన్నాయి. వీటిలో the question is based on the bond angles. So ఏ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అని అడుగుతున్నారు. సో మనం చూసినట్లయితే the first one is the bond angle in water is smaller than that of the ammonia. So first, before we come this, let me tell you what is the bond angles here. So let's talk about the bond angles. So second question lo manaku bond angles in water alane NH3 gurinchi adigaru. What is the other one they specified there? That is CH4, correct? So CH4. So first thing endante manam hybridization use chesinatlaithe Prashu, you are not unable to join. It's okay Prashu, it looks like only 15 seconds timer, okay? So our 15 seconds timer valla it becomes very difficult for you guys to answer also. I understand that. Poindi sir na questions. Okkasari refresh cheyi Prashu. For sure I think you will be able to join it. Okay, okkasari refresh cheyi Vinny. Okkasari Vinny refresh cheyi. Prashu, you also try to join it again. Let's see if this works out. So ikkada manam gamaninchiనట్లయితే ఇది మనకు కార్బన్లో మనకు 4 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో ఒక్కొక్క హైడ్రోజన్ ఒక సిగ్మా బాండ్, ఒక సిగ్మా, ఇంకో హైడ్రోజన్ ఇంకొక సిగ్మా, ఇంకో హైడ్రోజన్ ఇంకొక సిగ్మా, ఇంకో హైడ్రోజన్ ఇంకొక సిగ్మా. అంటే లిటరల్లీ ఇక్కడ మనకు sp3 హైబ్రిడైజేషన్ వస్తుంది. మరి ఇక్కడ అమోనియాలో చూసినట్లయితే ఎలా ఉంటుంది? 5 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, 1 2 3 4 5. సో దీంట్లో ఒక హైడ్రోజన్ వచ్చి ఒక సిగ్మా, ఇంకో హైడ్రోజన్ 1 మోర్ సిగ్మా, 1 more hydrogen, 1 more sigma. ఇక్కడ మనకు ఒక లోన్ పేర్ ఉంది కదా, అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ హైబ్రిడైజేషన్ నెంబర్ 4. ఎందుకంటే ఇది sp3 హైబ్రిడైజేషన్, బికాస్ హైబ్రిడైజేషన్ నెంబర్ ఇస్ 4 హియర్ ఆల్సో. ఇక్కడ కూడా 4. మరి ఇక్కడ చూడండి 1 2 3 4 5 6 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఆక్సిజన్లో. సో ఒక హైడ్రోజన్ ఇక్కడ, ఇంకో హైడ్రోజన్ ఇట్లా, 2 సిగ్మా బాండ్స్. మరి 2 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎస్, 1 లోన్ పేర్ అండ్ 1 లోన్ పేర్. సో మనకి ఇక్కడ బాండ్ యాంగిల్ విషయం మాట్లాడినట్టయితే హియర్ లోన్ పేర్స్ అనేవి దే క్రియేట్ మోర్ రెపల్షన్స్ బిట్వీన్ ద లోన్ పేర్ అండ్ లోన్ పేర్. సో ఆల్రెడీ మనకి ఇది స్టాండర్డ్ షేప్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు 109 degrees 28 minutes ఉంటుంది. మరి ఇక్కడికి చూసినట్లయితే -2 degrees చేస్తే ఇక్కడ మనకు 107 degrees వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ మనం ఒక -2 degrees చేసినట్లయితే ఇక్కడికి మనకు అప్రాక్సిమేట్గా 105 or 104.5 degrees అయితే వస్తుంది. సో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ద బాండ్ యాంగిల్ ఇన్ CH4 is greater than, ammonia is greater than water. So now let's try to check out the options now. So ఇప్పుడు చూడండి, so water bond angle is smaller than this ammonia. Is it true? Yes, this statement is absolutely true. Okay, it's okay Vinny, I understand Vinny. Let's focus on the questions. Okay, questions I'll try to explain. Chat lo aina answer ivandi, I'm okay with it. I'm more than happy to look at your answers. Okay, the most important thing for me is you guys answering. Okay, so ఒకవేళ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు సార్, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు రీకనెక్ట్ అన్నా కూడా ఇట్స్ ఓకే, ఐ అండర్స్టాండ్ దట్. ఓకే, ప్లీజ్ యూ కెన్ ట్రై టు యాక్చువల్లీ ఆన్సర్ ఇన్ ద చాట్ ఆల్సో. I will address if you are answering in the chat also. మనకి ఇక్కడ let's say this is 1 2 3 4 options ఉన్నాయి కదా. So take this as the first option, A B C D options. So మీరు chat లో చెప్పినా కూడా I am very much happy. Okay,
సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ ఆల్సో. చాట్లో అయినా ఆన్సర్ చేయండి, లేదంటే ఇక్కడైనా ఆన్సర్ చేయండి. ఐఎమ్ ఓకే విత్ ఇట్. ఓకే, సో లెట్స్ లుక్ అట్ దిస్. సో దిస్ ఇస్ ద రైట్ స్టేట్మెంట్. మరి ఇక్కడ మీథేన్ బాండ్ యాంగిల్ ఇస్ లార్జర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద అమోనియా. ఎస్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో అబ్సల్యూట్లీ రైట్. ఇంతకుముందే మనం ఆల్రెడీ చెక్ చేసాం కూడా. మరి ఇక్కడ సేమ్ ద బాండ్ యాంగిల్ ఇన్ మీథేన్ is the bond angle in ammonia and the bond angle in water are greater than 90 degrees. Yes, absolutely they are greater than 90 degrees. మనం చూసాం వాటర్లో 105, అమోనియాలో 107, మరి మీథేన్లో ఏమో యూ హ్యావ్ 109 degrees 28 minutes. సో అబోవ్ 90. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. మరి ఈ స్టేట్మెంట్ చూడండి, ద బాండ్ యాంగిల్ ఇన్ వాటర్ is larger than that of the methane. This is absolutely wrong. ఎందుకంటే మనకు వాటర్లో 2 లోన్ పేర్స్. సో ఈ 2 లోన్ పేర్స్ వల్ల మనకు క్రియేట్ అయ్యే రిపల్షన్స్ ఎక్కువ. సో 109 degrees ఉన్నది ఇంకా చిన్నది అయిపోతుంది అనమాట. సో హెన్స్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ టు దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఫైన్, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు షో ద లీడర్ బోర్డ్. సో లెట్స్ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో లెట్స్ లుక్ అట్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. సో హియర్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ ఎ టైమర్. Which of the following molecules has the maximum dipole moment? ఇక్కడ కనిపించే మాలిక్యూల్స్ లో ఏ మాలిక్యూల్ లో మాక్సిమం డైపోల్ మూమెంట్ ఉంటుంది? ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్స్. వన్స్ ఐ సీ యువర్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ద చాట్, దెన్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ద డిస్కషన్. ఓకే, ఐ వాంట్ అట్లీస్ట్ 1 person టు ఆన్సర్ ఇన్ ద చాట్. వావ్, 5 persons have answered it. Awesome. Awesome. This is seriously awesome. So let me have a look. I will show you the result. So result చూయించక ముందు I will explain you and then I will show you the answer. Okay, sir, questions are not visible and we are no Prashu, I'm sorry. Let me increase the size then. I'll do one thing. I hope this is fine. Is this fine? I think this should be absolutely fine now. Okay, so I have increased the size, so I think it should be visible much better now. Okay, let me see this. Yeah, this is absolutely fine. I think questions are now visible very much proper. Avuna? Is it clear now? Size increase chesanu. I think now you will not face this issue. So I hope this will be sorted. Okay, so ee question chudandi ippudu. Okay, 5 of you answered ammonia. Let's try to figure it out. So maximum dipole moment dentlo untundi ani adugutunnaru. So maximum dipole moment basically non-polar molecules will have maximum dipole moment. Correct? That is one fact. So first let's try to categorize these molecules. CO2 అనేది ఒక non-polar molecule. ఎందుకంటే ఇది లీనియర్ షేప్లో ఉంటుంది. This can never be our answer. CH4 కూడా this is having a standard shape that is tetrahedral. This is having a standard shape that is linear. So ఈ రెండు మాత్రం can never be our answers. So ఈ రెండు కాకుండా let's look at this both. మరి ఈ రెండు చూడండి, ఒకటి వచ్చి NH3, ఇంకోటి వచ్చి NF3. సో ఈ రెండిట్లోనే మన ఆన్సర్ అనేది ఉండాలి. సో లెట్స్ ట్రై టు ఫిగర్ అవుట్ ఫార్ NH3. సో NH3 చూసినట్లయితే దాని యొక్క షేప్ పిరమిడల్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ దాంతో పాటుగా ఇక్కడ మనకు ఒక లోన్ పేర్ ఉంటుంది NH3లో. మరి NF3 ఎలా ఉంటుంది? ఎస్, హియర్ ఈస్ అవర్ నైట్రోజన్. ఇక్కడ కూడా ఒక లోన్ పేర్ ఉంటుంది. సో హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఫ్లోరిన్స్. సో ఇక్కడ ఒక ఫ్లోరిన్, ఇక్కడ ఒక ఫ్లోరిన్, ఇక్కడ ఒక ఫ్లోరిన్ ఉంటుంది. రైట్? సో నౌ ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద బాండ్స్, అంటే బేసికల్గా మనకు డైపోల్ మూమెంట్ దేని వల్ల వస్తుంది? వెన్ యూ హ్యావ్ పోలార్ బాండ్స్, వాటి యొక్క రిజల్టెంట్స్, డైపోల్ మూమెంట్ అనేది ఒక వెక్టార్ క్వాంటిటీ కాబట్టి, సో ఆ వాటి యొక్క వెక్టార్ రిజల్టెంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అవర్ డైపోల్ మూమెంట్. సో ఇక్కడ మనకు బాండ్ డైపోల్స్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ లోన్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ మూమెంట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో ఈ లోన్ పేర్స్ వల్ల మూమెంట్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ లోన్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఆర్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల కూడా ఇక్కడ మనకు దెర్ ఇస్ డైపోల్ మూమెంట్. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ లుక్ దిస్ ఆన్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్. సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ నైట్రోజన్, హైడ్రోజన్ విచ్ ఇస్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, నైట్రోజన్ ఎక్కువ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా ఈ డైరెక్షన్, సో ఇక్కడ కూడా ఈ డైరెక్షన్. మరి వీటి యొక్క రిజల్టెంట్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది? ఈ డైరెక్షన్లో అయితే ఉంటుంది. కరెక్ట్? సో దిస్ ఈస్ అవర్ రిజల్టెంట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అవర్ రిజల్టెంట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ 4. మరి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మనకు ఫ్లోరిన్ ఈజ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ దా నైట్రోజన్. కాబట్టి మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా కిందకు ఉంటుంది కదా, ఇలా కిందకు ఉంటుందా?
సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే దెర్ ఈస్ సమ్ మ్యూచువల్ క్యాన్సలేషన్ హియర్. సో దెర్ ఈస్ సమ్ మ్యూచువల్ క్యాన్సలేషన్. మ్యూచువల్ క్యాన్సలేషన్ ఉంటుందా అంటే ఈ ఎన్ఎఫ్ బాండ్స్ వల్ల మనకు వచ్చే రిజల్టెంట్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్, వీటి వల్ల వచ్చే రిజల్టెంట్ అనేది మనకి ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. సో దెర్ ఈస్ సమ్ మ్యూచువల్ క్యాన్సలేషన్ బిట్వీన్ దిస్ లోన్ పేర్స్ అండ్ దిస్ బాండ్ పేర్స్. సో అందువల్ల ఇక్కడ మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామంటే ఇది హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కదా, సో రిజల్టెంట్ ఇక్కడ మనకి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి డైపోల్ మూమెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందేమో NF3కి అనుకుంటాం. బట్ దిస్ NF3 డైపోల్ మూమెంట్ ఇస్ లెస్ దాన్ NH3 డైపోల్ మూమెంట్. దీనికి గల కారణం ఇదే. అర్థమైందా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండర్స్టూడ్? సో దెన్ వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ హియర్? మరి ఇక్కడ మన ఆన్సర్ ఏంటో చెప్పండి. కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ హియర్? సో కెన్ యూ గెస్ వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్? మీరు అన్నట్లుగానే NH3 ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్. మీలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేశారు. ఓకే, సో లెట్స్ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దెన్. ఐ విల్ షో యూ ద లీడర్ బోర్డ్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం ఆన్సర్ చేశారు కాబట్టి. వావ్, తేజ, హర్షిని అండ్ శ్రీలేఖ, awesome, awesome. Geetika, Tanuja, Chandana, awesome guys. So let's look at the next question. So this question chudandi, this is the fourth question. Okay, so let's look at the fourth question. So this question chudandi ippudu. So this is again related to bond lengths. Awesome Vinny, Prashu, awesome. I can see your answer. You are absolutely right. C is the right answer. Vinny and Prashu, you guys are absolutely right. Take your time in answering. It's okay. I understand that. Okay na? Opigga answer cheyandi. I'm not going to show the leaderboard now. Okay. So next time Vquiz appudu matram leaderboard చూపిస్తాను. ఈ ఒక్కసారికి మాత్రం నేను leaderboard చూపించబోట్లేదు. ఎందుకు leaderboard చూపించట్లేదంటే మీకు ఇక్కడ 15 seconds timer మాత్రమే వస్తుంది కాబట్టి. So you can answer the questions also. Please take your time. The most important thing ఏంటంటే ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ చేయడం కంటే కూడా answering it right would be the top priority. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. Sometimes it's not about the speed, sometimes it's all about the subject and the way you answer it. So ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద బాండ్ లెంత్. సో ఇక్కడ బాండ్ లెంత్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే సో మనము వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ వన్ స్మాల్ థియరీ. సో మీకు గుర్తుండాలి. సో వాట్ ఈస్ ద థియరీ దట్ వీ లెర్న్డ్? సో మనకు గనుక లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ అవర్ సెంట్రల్ ఆటమ్. ఓకే, లెట్స్ సే ఇది నా సెంట్రల్ ఆటమ్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇది నా సెంట్రల్ ఆటమ్ అనుకుందాం. సో ఇది నా సెంట్రల్ ఆటమ్ అన్నప్పుడు ఓకే, ఇఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్, సో ఇక్కడ బాండ్ అయ్యే ఆటమ్ ఉంటుంది కదా, సో ఇఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద బాండెడ్ ఆటమ్, సో ఇది మన బాండెడ్ ఆటమ్. ఓకే, సో కెన్ ఐ సే దట్ బాండ్ లెంత్, సో ఇక్కడ కనిపించే ఈ బాండ్ యొక్క లెంత్, సో దిస్ బాండ్ లెంత్ is directly proportional to the size of the atom. Chappacha? More is the size of this particular atom, more will be the bond length. Can I say that? Chappacha? So bigger the size, more is the bond length. So now let's try to answer this question. You oka chinna logic use cheyandi. So ikkada manaku carbon is the central atom. Ee carbon is attached to hydrogen, oxygen, carbon. So dintlo which is the smallest sized atom? What is the smallest sized atom here? Can I say it is hydrogen is the smallest sized atom? Chinna atom kada. So obviously hydrogen is the smallest sized atom. So compulsory, can I say the bond length of CH is very, very less? So ante I am 100%, I can eliminate two answers here. Okate entante ikkada CC bond is the smallest bond annaru. So this is not the case. CH bond is the smallest bond. అంటే మన ఆన్సర్ ఇదర్ ఏ అయినా ఉండాలి లేదంటే డి అయినా ఉండాలి. ఒప్పుకుంటారా? విల్ యూ అగ్రీ విత్ మీ హియర్? సో ఇట్ ఈస్ ఎయిదర్ ఏ ఆర్ డి. ఎందుకంటే స్మాలర్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఆటమ్, స్మాలర్ విల్ బి ఇట్స్ బాండ్ లెంత్. ఓకే, దిస్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఇస్ వెరీ స్మాల్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థింగ్ చూడండి, మీరు గమనించినట్లయితే ఏ అండ్ డిలో దెర్ ఈస్ ఎ సి డబుల్ బాండ్ సి, సి సింగిల్ బాండ్ సి. సో మనకి ఎప్పుడు కూడా మనం తెలిసిన విషయం ఏంటంటే we also learned that, okay, what did we learn? Bond order, okay, is inversely proportional to bond length. So bond order గనుక ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే బాండ్ లెంత్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
Is it absolutely right? సో మనం ఇక్కడ కంపల్సరీ మనకేంటంటే సి డబుల్ బాండ్ సి బాండ్ యొక్క లెంత్ మస్ట్ బి లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద సి సింగిల్ బాండ్ సి. ఒప్పుకుంటారు కదా? సో దట్ మీన్స్ 100% ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ దట్ మై సి డబుల్ బాండ్ సి షుడ్ బి లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ సి సింగిల్ బాండ్ సి. కానీ ఇక్కడ చూసినట్లయితే నా సి డబుల్ బాండ్ సి యొక్క బాండ్ లెంత్ కూడా ఎక్కువ ఉంది యాజ్ పర్ దిస్ ఆర్డర్. సో డి క్యాన్ నెవర్ బి మై ఆన్సర్. సో వాట్ ఈస్ మై ఆన్సర్ హియర్? What is the answer? What is the answer? A is my answer. Absolutely, this is my answer. Okay? Yes, you guys did it right. Okay, so let's look at the next question. So in the next question, so this is your next question. The correct order in which the oxygen bond length increases in the following. Yes, Swarshita, Rajita, Chandana, Prashu, Kirti, Vinny, everyone, you guys answered it absolutely right. Okay, so this question chudandi. So let's see how did you answer this particular question. This question ela answer chesaru? Sir, please wait till teacher complete ongoing question ani vastundi sir. Oh, Srilekha, it's okay Srilekha, I understand. I'm really sorry about that also. Okay, I think you will get. See, it's the timer issue. Okay, timer 15 seconds ఏ ఉంది. I think it has to be at least 30 to 45 seconds అన్న ఉంటే 1 minute ఉంటే ఇంకా బెటర్గా ఉండేది. So I didn't notice this. Okay, I will intimate the team about this. So timer కంపల్సరీ ప్రతి క్వశ్చన్కి మ్యాండేటరీగా 1 minute పెట్టండి అని నేను చెప్తాను. Okay, I'm really sorry from my end about this experience. Okay, next సెషన్లో అయితే I promise you next Vquiz session కంపల్సరీ ఫుల్ ఇంటరాక్టివ్ ఉంటుంది. I promise you that. Okay, you can answer this in the chat. Okay, మీరు చాట్లో ఆన్సర్ చేసినా కూడా నేను మీ కామెంట్స్ చూస్తాను. ఓకేనా అఖిల? శ్రీలేఖ, యూ కెన్ ఆన్సర్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్ ఆల్సో. ఐ విల్ అడ్రస్ యువర్ ఆన్సర్స్. సో మీలో ఎంతోమంది డి ఆన్సర్ చేశారు, అవునా? సో మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆన్సర్డ్ డి. సో వాళ్ళు ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారు? ఆక్సిజన్ బాండ్ లెంత్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ మనకు O2 ఇచ్చారు, H2O2 ఇచ్చారు, ఓజోన్ ఇచ్చారు. వాళ్ళు ఏమడిగారు? బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అని అడిగారు. కరెక్ట్? సో బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఇస్ ఆస్క్డ్. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, ఒకటేమి ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ? ద వన్ ఇస్ గివెన్ ఎస్ O2, H2O2 అండ్ O3. సో వీటిల్లో మనకు బాండ్ లెంత్ ఆర్డర్ కావాలి. మనకు అర్థమైన విషయం, బాండ్ లెంత్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బాండ్ ఆర్డర్ అని చెప్పొచ్చు కదా. ఎస్, absolutely I can say the bond length is proportional to bond order. So they are talking about which? Oxygen bond length. Okay, so ఒకటి గమనించండి ఇక్కడ. సో దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి? O డబుల్ బాండ్ O. మరి దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి? ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ బుక్ షేప్. ఇలా ఉంటుంది, ఒక హైడ్రోజన్ ఇలా, ఇది ఒక పెరాక్సీ బాండ్ అని చెప్తాం, ఇలా ఉంటుంది. మరి ఓజోన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక ఆక్సిజన్, డబుల్ బాండెడ్ ఆక్సిజన్, and this is one more oxygen. Okay, so ఇక్కడ ఒక రకంగా చూసినట్లయితే there is resonance in ozone. సో ఓజోన్ ఇలా ఉంటుంది, లేదంటే ఇలా కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, వేర్ యూ హ్యావ్ ఆక్సిజన్ డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్. సో దీని యొక్క రెజనెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఒక రకంగా చూస్తే ఇలా ఉంటుంది, O అండ్ దిస్ ఈస్ ద డీలోకలైజేషన్ ఆఫ్ దిస్ పై ఎలక్ట్రాన్స్. ఇలా ఉంటుంది ఓజోన్ యొక్క స్ట్రక్చర్. సో అంటే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే రెజనెన్స్ చదువుకునేటప్పుడు మనం నేర్చుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఈ డబుల్ బాండ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇక్కడ ఇది వచ్చేసరికి ఇది సింగిల్ బాండ్ అయిపోతుంది. దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ సే దిస్ బాండ్ ఇస్ లూజింగ్ ఇట్స్ డబుల్ బాండ్ క్యారెక్టర్. కరెక్ట్? అలానే ఇక్కడ ఒక సింగిల్ బాండ్ ఉంది, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి దిస్ ఇస్ బికమింగ్ ఎ డబుల్ బాండ్, అంటే సింగిల్ బాండ్ ఇస్ గెటింగ్ సమ్ డబుల్ బాండ్ క్యారెక్టర్. సో హియర్ కెన్ ఐ సే హియర్ ద బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ 1.5 అని చెప్పచ్చా? సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్కి మధ్య ఉన్న బాండ్ ఆర్డర్ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ 1 బట్ లెస్ దాన్ 2 అని చెప్పచ్చు కదా. సో అప్రాక్సిమేట్లీ లెట్స్ సే ఇట్ ఇస్ 1.5. సో దిస్ ఇస్ ద కేస్, ఎందుకంటే ఇక్కడ రెజనెన్స్ ఉంది కాబట్టి బాండ్ ఆర్డర్. ఓకే, మరి ఇక్కడ బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత? కెన్ ఐ సే బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 ఇన్ దిస్ కేస్? ఈ కేసులో బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 అని చెప్పచ్చా? ఎస్, ఐ కెన్ అబ్సల్యూట్లీ సే దిస్. సో దీనికి బాండ్ ఆర్డర్ ఎక్కువ ఉంది. సో దట్ మీన్స్ can I say the bond order of O2 is greater than, okay, O3 is greater than H2O2.
సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటి, బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బాండ్ లెంత్. అప్పుడు బాండ్ లెంత్ ఏమవుతుంది నాకు ఇక్కడ, కెన్ ఐ సే బాండ్ లెంత్ ఆఫ్ H2O2 will be greater than O3 will be greater than O2 when it comes to the bond length. It will become the reverse order. సో మీరు అన్నట్టుగా వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్స్, 4 కొంతమంది చెప్పారు, బి చెప్పారు కదా. లెట్స్ ట్రై టు సీ వాట్ ఈస్ ఆన్సర్. సో కంపల్సరీ బాండ్ లెంత్కి వచ్చేసరికి మీరు అన్నట్టుగా డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే H2O2 బాండ్ లెంత్ విల్ బి మోర్, బికాస్ ఎందుకంటే ఇది ఒక సింగిల్ బాండ్, ఇది వచ్చి ఒక ఇట్ హ్యాస్ ఎ డబుల్ బాండ్ అండ్ ఎ సింగిల్ బాండ్ క్యారెక్టర్. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే దిస్ హ్యాస్ ఎ డబుల్ బాండ్ క్యారెక్టర్. హెన్స్ ద రైట్ ఆన్సర్ మీరు ముందులో చెప్పినట్టుగా డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్, వెరాస్ బి ఇస్ నాట్ ద రైట్ ఆన్సర్. అండర్స్టూడ్, క్లియర్? సో లెట్స్ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ద అదర్ క్వశ్చన్. లెట్స్ ట్రై టు సీ. ఓకే, ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్. ఇది ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్. సో కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ దేంట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద కోవలెంట్ క్యారెక్టర్? Vinny. Okay, let's see this particular question. Suharshita. Okay, did you answer this? సో మనం కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ అంటే దేన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్తాం, ఫాజన్స్ రూల్స్ బేస్ చేసుకొని చెప్తాం. సో ఇక్కడ ఫాజన్స్ రూల్ ప్రకారం మనం కానీ గమనించినట్లయితే అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ 1 2 3 4 ఇక్కడ మనకు బెరిలియం, సోడియం, లిథియం ఉంది, కరెక్ట్? సో వాట్ ఈస్ ద వన్స్ యూ హ్యావ్? సో మనకి ఇక్కడ 1 minute guys. So second, so this was our third question. Fourth one, this was our fifth question. Okay, now we are in the sixth question. ఇక్కడ మనకు LiCl ఇచ్చారు. What is the other things that they have given? LiCl, BeCl2, NaCl. BeCl2 and NaCl ఇచ్చారు, కరెక్ట్? ఈ మూడు ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ. సో ఈ మూడిట్లో మనం కానీ గమనించినట్లయితే హౌ టు ఫిగర్ అవుట్ ద కోవలెంట్ క్యారెక్టర్. సో కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాట్? పోలరైజేషన్. సో దేంట్లో ఎక్కువ పోలరైజేషన్ అనేది ఉంటే దట్ విల్ హ్యావ్ మోర్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్. దట్ ఈస్ సంథింగ్ వి ఆల్రెడీ లెర్న్డ్. మరి పోలరైజేషన్ ఇస్ అగైన్, పోలరైజేషన్ విల్ బి మోర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు పోలరైజింగ్ పవర్ ఆర్ పోలరైజబిలిటీ. అంతే కదా? సో ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ ద క్యాటయాన్స్, యానయాన్స్ అయితే సేమ్. సో దిస్ ఆర్ సేమ్ అంటే మన ఆన్సర్ మస్ట్ బి బేస్డ్ ఆన్ ద పోలరైజింగ్ పవర్. సో పోలరైజింగ్ పవర్ ఈ మూడిట్లో చూసినట్లయితే దిస్ హ్యాస్ Li+1, Be+2 అండ్ ఇక్కడ మనకు Na+1 వస్తుంది. సో మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే దిస్ ఈస్ 1A గ్రూప్, 2A గ్రూప్. ఆన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇక్కడ మనకు సైజ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది ఒకటి. దాంతో పాటుగా ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే దిస్ హ్యాస్ వెరీ హై చార్జ్ డెన్సిటీ. సో చార్జ్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉందంటే దిస్ విల్ హ్యావ్ హయ్యర్ పోలరైజింగ్ పవర్. మోర్ ఇస్ ద చార్జ్, మోర్ విల్ బి ఇట్స్ పోలరైజింగ్ పవర్. సో దీనికి కనుక ఎక్కువ పోలరైజింగ్ పవర్ ఉంటుంది కాబట్టి కెన్ ఐ సే దట్ polarization caused by this is more than lithium, this is more than sodium. So can I say BeCl2 is more covalent character విషయానికి వస్తే this is greater than LiCl is greater than NaCl అని చెప్పొచ్చా? Absolutely చెప్పొచ్చు. So now let's try to check out the answer. So can I say, మీరు ఎంతో మంది what is the answer you have given? C ఆ? అందరూ C ఏనా? సో మన C ఏంటి? Yes, you guys are absolutely right. You guys got it. So C is the right answer to this question. Let's look at the next question. So this question chudandi. So let's look at the 7th question here. So this question chudandi. Which of the following is not isostructural with SiCl4? Which of the following is not isostructural? So ఏది not isostructural చెప్పండి. Sir, Geetika ani ఉండేది నాదే. Okay, Akila. So you are on this. Okay, awesome. So దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి చెప్పండి? ఏది ఐసోస్ట్రక్చరల్? I'll wait for your answer. సో ఐసోస్ట్రక్చరల్ అంటే సేమ్ షేప్. సో దేనికి సేమ్ షేప్ ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు.
ఫస్ట్ మీకు SiCl4 యొక్క షేప్ ఏంటో మనకు తెలియాలి. సో దాని యొక్క షేప్ ఏముంటుంది SiCl4 యొక్క షేప్? సో ఇట్ హ్యాస్ టెట్రాహెడ్రల్ షేప్ ఉంటుంది, కరెక్ట్? సో SiCl4 హ్యాస్ టెట్రాహెడ్రల్ షేప్. సో అది టెట్రాహెడ్రల్ షేప్ అన్న విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఐసోస్ట్రక్చరల్ అడుగుతున్నారు. అంటే ఏది ఐసోస్ట్రక్చరల్ కాదు? ఓకే, చెక్అవుట్ ద ఆన్సర్ అగైన్. అఖిల, సుహర్షిత, ఇంకొకసారి చూడండి క్వశ్చన్. ఏది నాట్ ఐసోస్ట్రక్చరల్? సో ఐసోస్ట్రక్చరల్ అంటే ఇదేమో టెట్రాహెడ్రల్ ఉంటుంది, NH4+ కూడా టెట్రాహెడ్రలే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూర్ లుకింగ్ అట్ ఇట్, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం కానీ చూసినట్లయితే SiCl4 చూస్తే 1 2 3 4 ఇక్కడ ఒక క్లోరిన్ 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 క్లోరిన్. సో 4 సిగ్మా, ఇది sp3 హైబ్రిడైజేషన్, ఇది మనకు ఒక టెట్రాహెడ్రల్ ఉంటుంది. అలానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ SCl4 చూసినట్లయితే ఇది సీసా షేప్ ఉంటుంది. సో సీసాని ఎలా చెప్తున్నారంటే సల్ఫర్ 1 2 3 4 5 6. సో ఒక క్లోరిన్ ఒక సిగ్మా, ఇంకొక క్లోరిన్ ఇంకొక సిగ్మా, వన్ మోర్ క్లోరిన్ వన్ మోర్ సిగ్మా, వన్ మోర్ క్లోరిన్ వన్ మోర్ సిగ్మా విత్ వన్ లోన్ పేర్. హైబ్రిడైజేషన్ నెంబర్ 5 వస్తుంది, స్టీరిక్ నెంబర్ 5, హెన్స్ ఇట్ ఇస్ sp3d వస్తుంది. ఓకే, సో మనకు లోన్ పేర్ అనేది ఎప్పుడు ఈక్వటోరియల్కి వెళ్తుంది. సో హెన్స్ ఇక్కడ మనకు ఒక లోన్ పేర్ ఉంటుంది అండ్ దీని యొక్క షేప్ ఇలా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఎ సీసా షేప్ మాలిక్యూల్ అనమాట. సెంటర్ సల్ఫర్, చుట్టూ క్లోరిన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? దెన్ హౌ అబౌట్ దిస్ హియర్? సో SCl4 చూసాం, SO4 2-, PO4 2-. ఒకటేమో SO4 2-, ఇంకోటి వచ్చి PO4 3-. సో SO4 2-లో చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు సల్ఫర్స్ 1 2 3 4 5 6 ఉంటాయి. ఒక సిగ్మా బాండ్ ఒక పై బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఒక సింగిల్ ఆక్సిజన్. ఇంకోటి కూడా ఇంకొక సిగ్మా ఒక పై బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇంకో ఆక్సిజన్. ఇంకొక ఆక్సిజన్ ఏమో ఒక సిగ్మా బాండ్, ఇంకో ఆక్సిజన్ వచ్చి ఇంకో సిగ్మా బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అంటే ఇక్కడ మనకు 4 సిగ్మా బాండ్స్, అంటే sp3 హైబ్రిడైజేషన్, దీని యొక్క షేప్ కూడా టెట్రాహెడ్రల్లో ఉంటుంది. మరి PO4 3- చూసినట్లయితే 1 2 3 4 5 ఉంటాయి. 3- చార్జ్ అనేది ఆక్సిజన్ మీద ఉంటుంది. సో ఒక ఆక్సిజన్ ఏమో ఒక సిగ్మా బాండ్, ఇంకో ఆక్సిజన్ ఇంకొక పై బాండ్. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆక్సిజన్. మిగతా ఆక్సిజన్స్ వచ్చి ఒక సిగ్మా, రెండో సిగ్మా, మూడో సిగ్మా. సో ఇట్లా మనకు చూసినట్లయితే 4 సిగ్మా బాండ్స్, ఇక్కడ కూడా మనకు sp3 హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది. అండర్స్టూడ్? సో ఇవన్నీ కూడా వీటి యొక్క షేప్స్ ఆర్ టెట్రాహెడ్రల్. ద ఓన్లీ వన్ విచ్ విల్ నాట్ హ్యావ్ దిస్ sp3 హైబ్రిడైజేషన్ ఇస్ SCl4. ఎస్, మీరు అన్నట్టుగా సుహర్షిత, విన్నీ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. శ్రీలేఖ, యు ఆర్ ఆల్సో అబ్సల్యూట్లీ రైట్. దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, so the answer is SCl4. Okay, so let's look at the next question then. So ee question chudandi. So let's look at this next question. So in which of the following molecules all the bonds are not equal? ఈ వేటిలో బాండ్స్ అన్ని వేటిలో నాట్ ఈక్వల్ అని అడుగుతున్నారు. సో టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్, వినీ, యు ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. సో ఇక్కడ మనకు దేంట్లో బాండ్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, ఆల్ ద బాండ్స్ నాట్ ఈక్వల్. సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే నాట్ ఈక్వల్ బాండ్స్ ఉండేది ఒక sp3dలో మాత్రమే. ద బాండ్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. మనకి ఈక్వటోరియల్ అండ్ సో ఈక్వటోరియల్ బాండ్స్ ఉంటాయి, యాక్సియల్ బాండ్స్ ఉంటాయి. అది మళ్ళీ sp3d2లో కూడా అన్ని బాండ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో అది కూడా మనకు ఆక్టాహెడ్రల్ షేప్లో ఉంటుంది. ఈక్వటోరియల్ బాండ్స్ అలానే యాక్సియల్ బాండ్స్ రెండు కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి sp3d2లో. కానీ ఇక్కడ sp3dలో మాత్రం ట్రయాగోనల్ బైపిరమిడల్ ఉంటాయి. ఆ బైపిరమిడల్ అంటే ఈ ఒకే యాక్సియల్లో ఉంటాయి కదా, వీటిని యాక్సియల్ బాండ్స్ అంటాం. ఈక్వటోరియల్ అంటే త్రీ బాండ్స్ ఉంటాయి కదా, వీటిని ఈక్వటోరియల్ బాండ్స్ అంటాం. ఈ ఈక్వటోరియల్ బాండ్స్ యొక్క లెంత్, యాక్సియల్ బాండ్స్ యొక్క లెంత్ అనేది వేరుగా ఉంటాయి. సో అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ యూ మస్ట్ చెక్ ఫర్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ sp3d హైబ్రిడైజేషన్. NF3, CLF3, BF3, ALF3. కరెక్ట్? సో ఒకటేంటి ఇక్కడ? సో వన్ ఇస్ NF3, BF3, ఇంకా ఏమిచ్చారు మనకు అక్కడ? NF3, CLF3 అండ్ ALF3. ఒకటి CLF3 అండ్ ALF3 ఇచ్చారు. సో నౌ ట్రై టు డూ దిస్. సో చూడండి ఇక్కడ NF3 తీసుకుంటే 1 2 3 4 5. ఓకే, సో NF3లో మనకు ఒక ఫ్లోరిన్, ఇంకొక ఫ్లోరిన్,
ఇంకొక ఫ్లోరిన్ ఒక లోన్ పేర్. అంటే ఇది sp3 హైబ్రిడైజేషన్ పిరమిడల్ షేప్లో ఉంటుంది. ఏంటి? NF3. సరే పోనీ BF3 చూసినట్లయితే, సో ఇక్కడ మనకు అన్ని ఆల్ ద బాండ్స్ ఆర్ సిమిలర్. మరి BF3లో చూసినట్లయితే మనకు 3 ఉంటాయి, ఒక ఫ్లోరిన్ ఒక ఫ్లోరిన్ ఒక ఫ్లోరిన్. సో ఇది కూడా మనకు sp2 హైబ్రిడైజేషన్ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ ప్లేనార్ మాలిక్యూల్, ఆల్ ద బాండ్స్ ఆర్ సేమ్ అన్నమాట. మరి ClF3 చూసినట్లయితే ఇది టీ షేప్లో ఉంటుంది. ఏంటి? ClF3 అనేది టీ షేప్లో ఉంటుంది. దీని యొక్క షేప్ ఇలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకు ఒక లోన్ పేర్ ఉంటుంది, అలానే ఇటు సైడ్ కూడా ఒక లోన్ పేర్ ఉంటుంది. సో ఈ క్లోరిన్ చూసినట్లయితే బేసికల్గా మన క్లోరిన్లో ఎన్ని ఉంటాయి? 1 2 3 4 5 6 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఈ 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ చూసినట్లయితే ఫ్లోరిన్ ఒక సిగ్మా, ఇంకో ఫ్లోరిన్ ఇంకో సిగ్మా, ఇలా 3 సిగ్మా బాండ్స్తో పాటు ఇక్కడ మనకు ఒక లోన్ పేర్ వస్తుంది, అలానే ఇక్కడ 1 మోర్ లోన్ పేర్ వస్తుంది. సో టోటల్ హైబ్రిడైజేషన్ నెంబర్ ఆ స్టీరిక్ నెంబర్ 5, దిస్ హ్యాస్ sp3d ఉంది. సో sp3dలో విత్ 2 లోన్ పేర్స్ ఇవి కంపల్సరీ ఈక్వటోరియల్కి వెళ్తాయి. సో ఈ బాండ్ లెంత్ ఆర్ డిఫరెంట్, దిస్ 2 బాండ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో మన ఆన్సర్ అబ్సల్యూట్లీ ClF3. మళ్ళీ AlF3 ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ద వన్. సో ఈ అల్యూమినియం కూడా మనకు 1 2 3 4 ఉంటాయి. సో ఒక ఫ్లోరిన్ ఒక ఫ్లోరిన్ ఒక ఫ్లోరిన్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే sp2 హైబ్రిడైజేషన్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ప్లేనార్. సో మన ఆన్సర్ ఏంటి? ఇక్కడ ClF3 రావాలి. సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ దట్ యూ హ్యావ్ గివెన్ హ్యూర్? సో అందరూ 2 అని చెప్పారు. ఎస్, మీరు చెప్పినట్టుగా సుహర్షిత, రమణ, భాగ్య, విన్నీ, శ్రీలేఖ, ఎస్ మీరు అన్నట్టుగా 2 is the right answer. Akila, yes, absolutely Akila, 2 is the right answer to this question. Okay, so let's look at the next question. So this is the next question. So ee question chudandi. So in the regular octahedral molecule mx6, the number of xmx bonds at 180 degrees is. So oka octahedral molecule ఇట్లాంటి xmx బాండ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అని అడుగుతున్నారు. కెన్ యూ గెస్ హౌ మెనీ? ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్, ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ గోయింగ్ టు రైట్ దిస్ క్వశ్చన్. మీరు డైరెక్ట్గా చెప్పాలి. ఆక్టాహెడ్రల్ అంటే ఏంటి? స్క్వేర్ బైపిరమిడల్. అంటే sp3d2 హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది. సో sp3d2 హైబ్రిడైజేషన్ అంటే స్క్వేర్ బైపిరమిడల్ అన్నప్పుడు మనకు వాళ్ళు ఏమంటూ అడుగుతున్నారంటే ఎన్ని బాండ్ యాంగిల్స్, హౌ మెనీ xmx బాండ్ యాంగిల్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ 180 degrees. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో కొంతమంది రమణ ఈస్ సేయింగ్ 2, రాజు 2. ఓకే, ఆ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కదా, ఐఎమ్ సారీ రాజు. సుహర్షిత 2 చెప్తుంది, అఖిల 3 చెప్తుంది, శ్రీలేఖ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఏ అంటే 3 చెప్తున్నావు. సో ఎనీ మోర్ ఆన్సర్స్? సో దీని డయాగ్రామ్ వేస్తాను, ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు. సో ఇప్పుడు చెప్పండి. సో లెట్స్ ట్రై టు సీ దిస్ ఆన్సర్. సో ఈ 9th క్వశ్చన్కి సో మనకు ట్రైగనల్ బైపిరమిడల్ స్క్వేర్ బైపిరమిడల్ sp3d2 షేప్ ఏమొస్తుంది మనకు? సో దిస్ ఇస్ ద షేప్. సో మనకు ఇలా ఒక షేప్ అయితే వస్తుందా? సో దిస్ ఇస్ ద షేప్ హియర్, కరెక్ట్? దిస్ విల్ బీ ద షేప్. సో ఈ షేప్లో ఏమో ఇది మనకు ఒక స్క్వేర్ ఆన్ ద ప్లేన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద యాక్సియల్. సో ఇక్కడ మనకు ఒక వాట్ ఈస్ ద x అండ్ m బాండ్స్ కదా. సో mx6 అడుగుతున్నారు. సో mx6లో అంటే దే ఆర్ సో హియర్, సో ఇక్కడ మనకు ఒక x x x x x అండ్ x. సో ఇప్పుడు చెప్పండి హౌ మెనీ బాండ్స్? సో కెన్ ఐ సే ఈ బాండ్ యాంగిల్ ఎంత? వాట్ ఈస్ దిస్ బాండ్ యాంగిల్? 180 degrees, correct? Then what is this bond angle? 180 degrees, correct? Then similar ga, what is this particular bond angle? 180 degrees. So ivi kaakunda ingemana unnaya 180 degrees tho? So the answer here is 3xmx, which are having a bond angle of 180 degrees. ఎన్ని ఉన్నాయి ఇవి? 3 ఉన్నాయి. సో హియర్ ఇస్ x అండ్ దిస్ ఇస్ అవర్ m. సో m ఇక్కడ చూడండి, xmx xmx xmx. ఎనీ క్వశ్చన్స్? క్లియర్? సో లెట్స్ లుక్ అట్ అవర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
So let's go to the next question. So the answer here is 3 is the absolutely right answer. Okay. So let's look at the next question. So this question chudandi. So in the next question you have, which of the following species contain equal number of sigma and pi bonds? So వేటిలో sigma and pi bonds equal ఉన్నాయి. I will give you some time to answer this question. ఒకసారి బాగా చూడండి. Then you can answer this question. I'll give you some time. Yes, ఎవరో కానీ కరెక్ట్ గానే ఆన్సర్ ఇచ్చారు. So what is the answer to this? చూడండి ఒకసారి బాగా ట్రై చేయండి. How will you get this answer? So ఇక్కడ CN2. సో ఒకటి ఏంటంటే మన 10th క్వశ్చన్ ఇక్కడ CN2 ఒకటి. అంటే దీని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే C, సింగిల్ బాండ్ C, ట్రిపుల్ బాండ్ N అండ్ హియర్ ఇస్ వన్ మోర్ ట్రిపుల్ బాండ్ N. సో ఇది మనకు ఒకటి. సో మరి రెండోది ఏంటి ఇక్కడ CH2CN2. సో CH2CN2 అంటే ఇంకోటి వచ్చి CH2 ఓకే CN2 అంటే ఇక్కడ కార్బన్కి లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ వన్ hydrogen and here you have C triple bond N and C triple bond N. So this is CH2CN2. Sorry, I think there is no 2 here. Correct? So this is CH2CN2. Oh no, there is 2. Then I have drawn it wrong. So ante we are referring to this. Ante nenu geesindi tappu. Sorry. So CH2 అంటే ఇక్కడ మనకు C కార్బన్ సింగిల్ బాండ్ కార్బన్ ఒక హైడ్రోజన్ వన్ మోర్ హైడ్రోజన్ C triple bond N and C triple bond N. So compulsory sigma bonds pi bonds not equal ఇక్కడ కూడా sigma bonds is not equal to pi bonds. ఇక్కడ కూడా 4 pi bonds ఉన్నాయి, మిగతా ఎక్కువ అన్ని sigma bonds. Sigma is also not equal to pi. So what is the next one? So HCO3 minus. So HCO3 minus అంటే మనకి ఇక్కడ కార్బన్ డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్ ఒకటేమో ఇక్కడ ఇలా ఒక OH, దిస్ ఈస్ H3O3 మైనస్. సో ఇక్కడ మనకు హియర్ ఆల్సో సిగ్మా ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు పై. ఒక పై బాండ్ ఉంది, నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ ఆర్ హౌ మెనీ? 4 ఆర్ దేర్. సో మరి ఎస్ మీరు అన్నట్టుగా 4th one is the right answer. చందన, సుహర్షిత, అఖిల, విని, రమణ, అబ్సల్యూట్లీ రైట్. ద 4th one చూసినట్లయితే XeO4. సో ఈ XeO4 చూసినట్లయితే xenon విల్ బి బాండెడ్ విత్ డబల్ బాండ్స్. సో ఇలా ఉంటుంది, టెట్రాహెడ్రల్ షేప్లో ఉంటుంది. సో ద నంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పై బాండ్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్. సో హెన్స్ మన ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ? XeO4. You guys are absolutely right. The answer is XeO4. Okay, so let's look at the next question. So next question చూడండి. So let's look at the next question. So ఈ question లో main axis of a diatomic molecule is Z. సో ఒక మెయిన్ యాక్సిస్ ఉంది, ఆ మెయిన్ యాక్సిస్లో ఒక డయాటమిక్ మాలిక్యూల్ అది. సో డయాటమిక్ మాలిక్యూల్ it is in the Z axis. So molecular orbitals px and py overlap to form which of the orbitals? Which of the following orbitals? మిగతా px py ఏ molecular orbitals? Diatomic అంటే ఏంటి బేసికల్గా? It is formed by 2 atoms, అంటే 2 atoms, diatoms. So 2 atoms are getting involved in the bonding. అంటే O2 molecule అవ్వచ్చు, N2 molecule అవ్వచ్చు, అలానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లోరిన్ మాలిక్యూల్ అవ్వచ్చు, F2 మాలిక్యూల్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక మెయిన్ యాక్సిస్లో డయాటమిక్ మాలిక్యూల్ ఇస్ ఇన్ ద మెయిన్ యాక్సిస్. అంటే లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్. సో ఇక్కడ మన 11th క్వశ్చన్ కదా. సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అవర్ 11th క్వశ్చన్. సో మన మెయిన్ యాక్సిస్లో బాండింగ్ ఈజ్ అక్రాస్ దిస్ మెయిన్ యాక్సిస్. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ అవర్ XYZ. ఓకే, సో ఇది మన X యాక్సిస్ అనుకోండి, Y axis అనుకోండి, Z axis అనుకోండి. Okay, so I'll do one thing. Instead of this, I will take this as the Z axis, this as the X axis.
సో ఇది x తీసుకుంటాను, ఇదేమో z యాక్సిస్. సో అక్రాస్ ద z యాక్సిస్ మనకు బాండింగ్ అనేది జరిగింది. సో బేసికల్గా ఒక డయాటమిక్ మాలిక్యూల్. సో ఇలా z యాక్సిస్లో దెర్ ఈస్ ఎ సిగ్మా బాండ్ ఫార్మేషన్ ఇన్ దిస్ z యాక్సిస్. ఓకే, సో ఇలా డైరెక్ట్ ఓవర్లాప్ అక్రాస్ ద z యాక్సిస్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైట్రోజన్ తీసుకుందాం. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో ఆలోచిస్తే బెటర్గా అర్థమవుతాయి కదా. సో నైట్రోజనే ఒక డయాటమిక్ మాలిక్యూల్గా తీసుకుందాం. సో ఈ నైట్రోజన్ తీసుకుంటే మనకు ఇలా డైరెక్ట్ ఓవర్లాప్ అయ్యాయి. ఎలా? z యాక్సిస్లో. సో z యాక్సిస్లో ఇలా సిగ్మా బాండ్స్ ఫామ్ అయ్యాయి అంటే మనకు మిగిలింది ఏంటి ఇక్కడ? సో ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ నైట్రోజన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? 1s2 2s2 2p3. సో అంటే ఇక్కడ దీంట్లో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, సో ఈ 3 అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్లో ఒక నైట్రోజన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఎ సిగ్మా బాండ్ విత్ దిస్ నైట్రోజన్. మిగతా 2 ఏం ఫామ్ అవుతున్నాయి? దిస్ ఆర్ ఫార్మింగ్ పై బాండ్స్. సో మనకు ఆబ్వియస్గా కూడా ఖచ్చితంగా z యాక్సిస్లో ఇవి సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటే మిగతా px అండ్ py దే ఆర్ ఓరియంటింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఇక్కడ ఇంకో px, ఇది ఒక సెంటర్ అనుకోండి. ఓకే, సో ఇది ఒక సెంటర్, ఒక ఆటమ్ యొక్క సెంటర్ అనుకోండి. సో అలానే లెట్స్ సే సిమిలర్గా దిస్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద అదర్ ఆటమ్ అనుకోండి. సో దిస్ ఇస్ z యాక్సిస్, x అండ్ y యాక్సిస్. సో ఇది ఇంకో ఆటమ్ యొక్క సెంటర్ అనుకోండి. ఓకే, సో ఇవి 2 ఈ డైరెక్షన్లో బాండ్ అవుతున్నాయి. ఏ డైరెక్షన్లో? ఈ డైరెక్షన్లో బాండ్ అవుతున్నాయి. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకు py ఇస్ ప్యారలల్ టు py, px ఇస్ ప్యారలల్ టు px. సో ఇవి లాటరల్ ఓవర్లాప్ తప్ప డైరెక్ట్ ఓవర్లాప్ జరిగే ఆస్కారం ఉందా? ఛాన్సే లేదు. ఒక్కసారి ఇవి ఇలా సిగ్మా బాండ్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత బై డైరెక్ట్ ఓవర్లాప్ ద్వారా ఫామ్ అయిన తర్వాత, అదే మనకు మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ కూడా అదే చెప్తుంది. సో ఈ పై బాండ్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ఫార్మ్డ్ బై ద లాటరల్ ఓవర్లాప్. సో ఒక్కసారి ఇది మెయిన్ యాక్సిస్లో ఇలా డైరెక్ట్ ఓవర్లాప్ అయింది అనుకోండి, సో ఇది కంపల్సరీ ఈ యాక్సిస్లో ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో కంపల్సరీ దిస్ మస్ట్ ఫార్మ్ ఏ పై బాండ్. సో దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఏ పై. సో ఇక్కడ ఓన్లీ లాటరల్ ఓవర్లాప్ పాసిబుల్, హియర్ ఆల్సో ఓన్లీ పై. అంతే కదా? అబ్సల్యూట్లీ రైట్. సో ఎందుకంటే దిస్ ఆర్ ప్యారలల్ టు అన్నది, దిస్ ఆర్ ప్యారలల్ టు అన్నది. ఇవి డైరెక్ట్గా ఓవర్లాప్ అయితే అవ్వలేవు కదా. డైరెక్ట్ ఓవర్లాప్ అయితేనే మనకు సిగ్మా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ మన ఆన్సర్ ఏంటి? ఇక్కడ అయ్యో అందరూ నో బాండ్ ఫార్మేషన్ పెట్టారు కదా. ఆల్రెడీ మనకు ఒక డయాటమిక్ మాలిక్యూల్ మెయిన్ యాక్సిస్ అనేది z ఇచ్చారు. మెయిన్ యాక్సిస్ అంటే బాండింగ్ యాక్సిస్. సో మెయిన్ యాక్సిస్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఏ డైరెక్షన్లో ఒక ఆటమ్ ఇంకో ఆటమ్ని అప్రోచ్ అవుతుంది అనే విషయాన్ని మనకు మెయిన్ యాక్సిస్ ద్వారా తెలియజేశారు. మరి pxvy అనేది ఎలా, py అనేది ఎలా ఓవర్లాప్ అవుతుంది? కంపల్సరీ దే మెట్ బి ప్యారలల్ టు వన్ అనదర్. ఇలా ఓవర్లాప్ అయితే ఇది z యాక్సిస్ అన్నానంటే ఇది y యాక్సిస్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో y యాక్సిస్. సో దే కెన్ ఓన్లీ లాటరలీ ఓవర్లాప్. సో మరి z యాక్సిస్ అయితే టువర్డ్స్ ద అబ్జర్వర్. సో దే కెన్ ఓన్లీ లాటరలీ ఓవర్లాప్. సో హెన్స్ కంపల్సరీ ఓన్లీ ద పై మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ మాత్రమే ఇక్కడ మనకు ఫామ్ అవుతుంది. సిగ్మా ఫామ్ అవడానికి ఛాన్సే లేదు అసలు. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండర్స్టూడ్? ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ యువర్ ఆన్సర్స్ ఆర్ రైట్. ఇట్స్ ఓకే. ఆసమ్, ఆసమ్ గైస్. అఖిల, శ్రీలేఖ, రాజు, వెన్నీ, and yes, you guys are absolutely right. Understood? Right. Let's look at the next question. So next question చూడండి. So ఈ question చూడండి ఒకసారి. So let's look at this particular question. Which of the following ions is isoelectronic and isostructural? So ఇక్కడ మనకు pairs ఇచ్చారన్నమాట. So if you are looking at this, this is one pair, second pair, third pair, fourth pair. ఈ అన్ని పేర్స్లో ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ అవ్వాలి, అలానే ఐసో స్ట్రక్చరల్ కూడా అవ్వాలి. సో ఎలా ఫిగర్ అవుట్ చేయాలి వీటిని? ఫస్ట్ థింగ్, ఐసో స్ట్రక్చరల్ అంటే కంపల్సరీ వాటి యొక్క హైబ్రిడైజేషన్ సిమిలర్గా ఉండి తీరాల్సిందే. సో ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ చూద్దాం ఇక్కడ. సో ఇది వచ్చి CO3 2-, NO3 2-. సో ఇక్కడ O3 కామన్. సో కార్బన్ 6+2 8 electrons, 7+1 8 electrons. These are isoelectronic. ఇది చూడండి, దిస్ ఆర్ నాట్ ఐసోఎలక్ట్రానిక్. దిస్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ ఐసోఎలక్ట్రానిక్. ఎందుకంటే O3 ఆఫ్టర్ దట్ సల్ఫర్ మీద 16+2 18, ఇక్కడ 7+1 8. సో దిస్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ ఐసోఎలక్ట్రానిక్. మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎస్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఐసోఎలక్ట్రానిక్. సో మన ఆన్సర్ ఎయిదర్ ఏ అయినా అవ్వాలి, లేదంటే డి అయినా అవ్వాలి. ఓకే, సో అవర్ ఆన్సర్ హ్యాస్ టు బి ఎయిదర్ ఏ ఆర్ డి. మనం ఐసో స్ట్రక్చరల్ అంటే వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్స్ చెక్ చేయాలి కదా.
So to confirm this answer, CO3, NO3. What is the other one we have? So the 12th question is CO3 2 minus, NO3 minus 1, and ఇంకొకటి ఏమి ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ ClO3 minus, SO3 2 minus. ClO3 minus 1 and SO3 2 minus. ఇంతే కదా ఇచ్చారు. So now to figure out the answer, వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్స్. సో ఫస్ట్ కార్బన్ 1 2 3 4, ఒక సిగ్మా ఒక పై ఫామ్ అవుతుంది, ఒక ఆక్సిజన్, ఇంకో ఆక్సిజన్ వచ్చి ఇంకొక సిగ్మా, ఇంకో ఆక్సిజన్ ఇంకొక సిగ్మా. సో లిటరలీ మనకి ఇక్కడ 3 సిగ్మా బాండ్స్, అంటే ఇది sp2 హైబ్రిడైజేషన్. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ ట్రయాగనల్ ప్లేనార్ మాలిక్యూల్, దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. మరి NO3 మైనస్ 1, సో NO3 మైనస్ 1 కూడా చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు నైట్రోజన్లో 1 2 3 4 5 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, కరెక్ట్. సో దెర్ ఆర్ హౌ మెనీ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ హియర్? 5 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో నైట్రోజన్ వచ్చి ఇక్కడ మనకు డబుల్ బాండెడ్ ఆక్సిజన్తో ఉంటుంది, ఒకటేమో ఇలా దర్ ఇస్ ఎ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్, అండ్ దిస్ ఇస్ అగైన్ O మైనస్. సో ఇక్కడ మనకు ఒక సిగ్మా ఒక పై ఇస్ ఫార్మ్డ్ బై 1 ఆక్సిజన్. సో దెర్ ఆర్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ ఆర్ ఫార్మింగ్ 1 కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్, 1 సిగ్మా బాండ్, అండ్ అలానే దిస్ ఇస్ ఫార్మింగ్ 1 మోర్ సిగ్మా బాండ్. సో అంటే ఇక్కడ మనకు దిస్ ఇస్ విల్ షో sp2 హైబ్రిడైజేషన్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ట్రయాగనల్ ప్లేనార్. సో కంపల్సరీ మన ఆన్సర్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్, ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ క్లియర్. మరి ఇక్కడ చూడండి ClO3 మైనస్ 1 చూడండి. సో ClO3 మైనస్ 1 చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ క్లోరిన్లో 1 2 3 4 5 6 7 ఉంటాయి. సో ఒక సిగ్మా ఒక పై, ఒక సిగ్మా ఒక పై, ఇంకొక సిగ్మా బై O మైనస్ 1 ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే, సో దిస్ ఇస్ 1 ఆక్సిజన్ 1 ఆక్సిజన్ థర్డ్ ఆక్సిజన్, అలానే ఒక లోన్ పేర్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఉందన్నమాట. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, సో కెన్ ఐ సే దీని హైబ్రిడైజేషన్ ఏముంటుంది? 1 2 3 4 sp3 హైబ్రిడైజేషన్. సో ఇది ఒక పిరమిడల్ షేప్లో ఉంటుందా? ఎస్, కంపల్సరీ ఇది ఒక పిరమిడల్ షేప్లో డబుల్ బాండెడ్ ఆక్సిజన్, ఒక డబుల్ బాండెడ్ ఆక్సిజన్ ఇలా O మైనస్ 1 ఛార్జ్తో ఉంటుంది. మరి SO3 2 మైనస్ ఎలా ఉంటుంది? సో సల్ఫర్, సో సల్ఫర్ మీద ఒక డబుల్ బాండెడ్ ఆక్సిజన్, ఓకే, అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ O మైనస్ 1, O మైనస్ 1. సో ఇక్కడ కూడా దిస్ విల్ హ్యావ్ ఒక లోన్ పేర్ ఉంటుంది కదా. సో యూ విల్ హ్యావ్ ఎ లోన్ పేర్ ఆల్సో హియర్ ఆన్ సల్ఫర్. సో అంటే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే 1 2 3 4 5 6, సో ఒక సిగ్మా ఒక పై బై 1 ఆక్సిజన్, అలానే ఇంకో ఆక్సిజన్ O మైనస్ 1 ఇంకో సిగ్మా, ఇంకో O మైనస్ 1 ఇంకొక సిగ్మా విత్ 1 లోన్ పేర్. సో కంపల్సరీ ఇది కూడా sp3 హైబ్రిడైజేషన్. దిస్ హ్యాస్ అగైన్ ఏ పిరమిడల్ స్ట్రక్చర్. సో దీనికి పిరమిడల్ స్ట్రక్చర్ ఉంది అంటే కెన్ ఐ సే దిస్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఈ రెండిట్లో ఇట్ ఈస్ అ మల్టిపుల్ ఆన్సరా? లెట్ మీ చెక్ దిస్ ఆన్సర్. సో ఇక్కడ మన ఆన్సర్ వచ్చి బోత్ A అండ్ D. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ A is also correct as well as D is also correct. ఈ రెండు కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్సే. లెట్స్ ట్రై టు చెక్ అవుట్ ద రిజల్ట్. సో నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఐసోస్ట్రక్చరల్, ఓకే. సో మన ఆన్సర్ ఇక్కడ A అండ్ D రావాలి, D కూడా కరెక్ట్ ఆన్సరే. ఇట్స్ ఓకే. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? Sir, 1 and 4 both kada? Yes, absolutely Vinny, 1 and 4 both are correct. Maybe it is a single answer question, maybe it's not mapped, okay. Probably it's the answer is not mapped. This is also the right answer. So let's look at the next question. So ee question chudandi. Let's look at this particular question. So maximum bond angle of nitrogen is present in which of the following? So dentlo maximum bond angle untundi ani adugutunnaru ikkada. Okati NO2 plus, NO3 minus 1, NO2, NO2 minus. Okay, NO2 plus, NO3 minus 1, NO2 and NO2 minus. So ee question, okay, meer ento mandi NO2 plus ani chepparu. Let's try to figure this out. So to answer this question, so this is our 13th question, correct? So mana 13th question ki vachesariki first thing let's clarify this NO3 minus 1. So deentlo మనకేంటంటే దిస్ విల్ అండర్గో sp2 హైబ్రిడైజేషన్. సో ఇక్కడ నైట్రోజన్ ఉంటుంది. సో హియర్ ఈజ్ అవర్ డబుల్ బాండెడ్ ఆక్సిజన్, ఒక సిగ్మా ఆక్సిజన్, అండ్ దెర్ ఈస్ 1 మోర్ O మైనస్. సో ఇక్కడ మనకు యాంగిల్ వచ్చి 120 degrees మాత్రమే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ 100% క్లియర్. ఓకే, మరి NO2 ప్లస్ 1 చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ
ఒక నైట్రోజన్ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ డబుల్ బాండెడ్ విత్ వన్ ఆక్సిజన్. సో హియర్ ఇస్ వన్ మోర్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ విత్ వన్ ఆక్సిజన్. సో దీని మీద మనకు వచ్చే ఛార్జ్ వచ్చి +1 ఛార్జ్. సో ఒక రకంగా చూసినట్లయితే దిస్ ఇస్ sp హైబ్రిడైజ్డ్. సో దిస్ విల్ హ్యావ్ 180 degrees. So this is the maximum bond angle that can be between any two atoms. This is the maximum bond angle. 180 degrees ante obviously this is maximum. Correct? Will you agree with me here? Mari NO2 చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ నైట్రోజన్, ఇక్కడ ఒక డబుల్ బాండెడ్ ఆక్సిజన్, సారీ కొంత తక్కువే ఉంటుంది ఎందుకంటే నైట్రోజన్, ఇక్కడ ఒక డబుల్ బాండెడ్ ఆక్సిజన్, సింగిల్ బాండెడ్ ఆక్సిజన్, దాంతో పాటుగా ఇక్కడ మనకు ఒక సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. సో ఆబ్వియస్గా దిస్ యాంగిల్ is less than 180 degrees. That is for sure. In the NO2 the bond angle is less than 180 degrees. So ఇంకేది మిగిలింది మనకు అక్కడ? సో అదర్ వన్ లెఫ్ట్ ఇస్ NO2 మైనస్. సో ఇక్కడ NO2 మైనస్కి వచ్చేసరికి, సో ఇన్ ద NO2 మైనస్ మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఒక నైట్రోజన్ ఉంటుంది, దెర్ ఇస్ ఎ డబుల్ బాండెడ్ ఆక్సిజన్, సో దెర్ ఈస్ ఎ లోన్ పేర్ హియర్ అండ్ దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ ఆక్సిజన్ విత్ ఎ నెగటివ్ ఛార్జ్. So this is very purely sp2 hybridized. So this has a bond angle which is not even 120 degrees, it is less than 120 degrees. So can I say my answer is NO2 plus? Chapacha? Can I say NO2 plus is my right answer to this particular question? Any questions here? Did you understand how I answered this question? So ఇక్కడ మనకు ఒక సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, కంపల్సరీ ఇక్కడ రిపల్షన్స్ ఉంటాయి, ఉండి తీరాల్సిందే కూడా. సో there are repulsions here. So here there are repulsions. So compulsory ఇది 180 degrees కంటే తక్కువ ఉండి తీరాల్సిందే. ఓకే, సో మన ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ? NO2 ప్లస్. సో 1 మీరు అన్నట్టుగా NO2 ప్లస్ is the right answer to this question. Okay, so let's look at the next question. So your next question. So ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. In which of the following molecules ions BF3, NO2 minus, NH2 minus and H2O the central atom is sp2 hybridized? So కనిపించే వాటిలో ఏది sp2 hybridized ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. సో నౌ టు ఫిగర్ దిస్ అవుట్ అగైన్ ఒక్కొక్కటిగా చేయండి, ఓపిక్గా ఒక్కొక్కటిగా మాలిక్యూల్ తీసుకొని చేయండి. ఒక 30 seconds మీకు టైం ఇస్తాను, తర్వాత నేనైతే సాల్వ్ చేస్తాను. మీరు సాల్వ్ చేసే లోపు లెట్ మీ రైట్ అవుట్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద మాలిక్యూల్స్. ఒకటేమో BF3, కరెక్ట్? సో ద 14th వన్లో ఒకటేమో BF3 ఉంది. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ అదర్ వన్? ఇంకోటి NO2 మైనస్. అదర్ వన్ ఇస్ NO2 minus 1 and NH2 minus. NH2 minus 1 and the last one is H2O. ఇంకొకటేమో H2O. సో వీటి అన్నిట్లో కూడా దేని యొక్క హైబ్రిడైజేషన్స్ sp2 దేనికి ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు, కరెక్ట్? దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ దట్ దే ఆస్క్. am I right? ఆన్సర్ సియా? షూరా? అందరూ సిఏ చెప్పారు. సో లెట్స్ సి. సో హర్షిత, భాస్కర్ అండ్ అఖిల మీరు అన్నట్టుగా సియా కాదా ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, సో నౌ టు ఆన్సర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం మనం ఇది? సో టు ఆన్సర్ దిస్ సేమ్ మన పవర్ఫుల్ మెథడ్ ఉంది కదా. ఏంటి ఆ పవర్ఫుల్ మెథడ్? సో దిస్ ఆర్ ద 3 electrons in boron. సో 1 fluorine 1 sigma, ఇంకొక ఫ్లోరిన్ ఇంకొక సిగ్మా, 1 more fluorine 1 more sigma. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇది sp2 హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది. సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ ట్రయాగోనల్ ప్లేనార్. సో హైబ్రిడైజేషన్ ఒకటే చెక్ చేయాలి. సో ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్స్ షేప్. మరి NO2 మైనస్లో, సో NO2 మైనస్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు నైట్రోజన్ ఉంటుంది. సో నైట్రోజన్లో మనకి ఇక్కడ 1 2 3 4 5 ఉంటాయి. ఒక సిగ్మా ఒక పై బై 1 ఆక్సిజన్. అలానే O-1 కూడా ఒక సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకు ఒక లోన్ పేర్ అనేది మిగులుతుంది. సో ఇది కూడా కంపల్సరీ sp2 హైబ్రిడైజ్డ్. సో దిస్ ఈజ్ sp2 హైబ్రిడైజ్డ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో sp2 హైబ్రిడైజ్డ్. మరి NH2 -1 చూడండి. సో NH2 -1కి వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ 1 2 3 4 5 ఈ నెగిటివ్ చార్జెస్ అగైన్ ఆన్ నైట్రోజన్. సో ఇక్కడ 6 అవుతాయి. సో ఒక హైడ్రోజన్ ఒక సిగ్మా, ఇంకో హైడ్రోజన్ ఇంకొక సిగ్మా, 1 లోన్ పేర్ అలానే ఇంకొక లోన్ పేర్. సో కంపల్సరీ ఇది sp3 హైబ్రిడైజేషన్ మ్యాండేటరీగా
అవుతుంది. మరి వాటర్ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ, వాటర్కి వచ్చేసరికి అబ్సల్యూట్లీ ఇట్ విల్ బి sp3. సో చూడండి వాటర్లో 6 ఉంటాయి, 4, 5, 6. సో ఒక ఆక్సిజన్ ఒక సిగ్మా, ఇంకో ఆక్సిజన్ ఇంకో సిగ్మా, ఒక లోన్ పేర్, అండ్ దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ లోన్ పేర్. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ sp3 హైబ్రిడైజేషన్. ఎందుకంటే హైబ్రిడైజేషన్ నెంబర్ ఏమో ఇక్కడ 4, ఇక్కడ హైబ్రిడైజేషన్ నెంబర్ ఇస్ 4, అండ్ అక్కడ పైన చూసినట్లయితే ఇక్కడ 3 ఇస్ ద హైబ్రిడైజేషన్ నంబర్, 3 is the hybridization number to that. Is this clear? Understood? ఇలాగైతే మనం సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకే, సో లెట్స్ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. సో మన ఆన్సర్ సి అని చెప్పారు మీరంతా. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ టు దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో లెట్స్ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓహ్ వావ్, ఓకే లీడర్ బోర్డ్ వచ్చేసింది. ఓకే, ఇట్స్ ఫైన్. సో గీతిక, తేజ, హర్షిని, ఇట్స్ ఓకే గైస్. నెక్స్ట్ టైం అయితే 1 minute వచ్చేటట్టుగా చూసుకోవడం నాది బాధ్యత. ఐఎమ్ సారీ దాట్ యు ఆర్ గెటింగ్ 15 seconds ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ నీడ్స్ టు బి చేంజ్డ్ బిఫోర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఐ విల్ గెట్ దిస్ సార్టెడ్. నెక్స్ట్ టైం Vquiz సెషన్ తీసుకుంటే కంపల్సరీ మీరందరూ ఇక్కడే ఆన్సర్ ఇచ్చేటట్టుగా నేను చూసుకుంటాను. ఓకే, సో లెట్స్ లుక్ అట్ ద 15th క్వశ్చన్. సో దిస్ 15th క్వశ్చన్ హియర్. సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ. సో వాట్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్? కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్పీషియస్ Cn plus, Cn minus, NO and Cn. Okay, which one of the following will have the highest bond length? So this is a question based on molecular orbital theory. ఇది molecular orbital theory కి సంబంధించిన క్వశ్చన్. సో molecular orbital theory మనం బాండ్ ఆర్డర్ ఎలా కనుక్కుంటాం? హైయెస్ట్ బాండ్ ఆర్డర్ ఎలా కనుక్కుంటాం? ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హాఫ్ ఆఫ్ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ మైనస్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్, అంతే కదా? సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హాఫ్ ఆఫ్ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ మైనస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ మైనస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్. అలా అయితే మనం కనుక్కుంటాం, కరెక్ట్? దట్ ఈస్ హౌ వి ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. సో నౌ హియర్ ద థింగ్ ఇస్ we have various molecules NO, Cn. చూడండి ఒకసారి. So the first one here for the 15th question here we have. So the 15th question here we have NO plus 1, NO and NO it's not NO. Let me look at this. So it is NO. Yeah. ఒకటే NO ఉంది, మిగతా అన్ని Cn. సో ఒకటేమో NO ఉంది, ఇంకొకటి Cn minus 1, ఇంకొకటి Cn, అలానే Cn plus 1. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు రైట్ ద హోల్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ డూ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. సార్ మరి ఎలా చేస్తారు సార్? సో మీరు కొంతమంది 2 అన్నారు, కొంతమంది D is the right answer అన్నారు, కరెక్ట్? సో లెట్స్ సీ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 2 or the 4th one is the answer. సో ఈ క్వశ్చన్ ఎలా చేస్తామంటే సింపుల్గా మీకు గుర్తున్నట్లయితే వాట్ ఈస్ ద బాండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ N2? 3 కదా? సో దీంట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 14 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఇది రెఫరెన్స్గా పెట్టుకోండి. మేక్ దిస్ యాజ్ ఎ రెఫరెన్స్. సో ఎప్పుడైనా మీకు MOT నుంచి క్వశ్చన్ వస్తే మొత్తం చేయకండి. దిస్ ఇస్ వన్ వే టు ఫిగర్ అవుట్ ద ఆన్సర్. లేదు అంటే యూ కెన్ డూ ఇట్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లెస్ దాన్ 14 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ less than 14 electrons, you will take sigma 1s. Okay, this is the configuration. Sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, alane pi 2px, pi 2py. This rotating is same. And then you have sigma 2pz. Then next you have after this, okay, దీని తర్వాత మళ్ళీ మనకు ఏమొస్తుంది? pi star 2px, pi star 2py. ఈ రెండింటికి ఒకే ఎనర్జీ. దెన్ తర్వాత మనకు sigma star 2pz వస్తుంది. So this is for the ones that have less than 14 electrons. So if you are looking for the ones which have more than 14 electrons అనుకోండి, so that means if it is greater than 14 electrons, so అప్పుడు ఎలా చేయాలి? If it is less than or equal to 14, this is the case. Greater than 14 electrons అంటే అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది అంటే sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s. So ఇక్కడ కూడా based on the energy of the orbitals, okay? And మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు ఈ కేసులో this comes before, that is sigma 2pz and pi 2px, pi 2py, same energy. And then you have here pi star 2px and pi star 2py,
and then you have sigma star 2pz. ఇదైనా యూజ్ చేయండి. దీంట్లో ఇది యూజ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ బాండ్ ఆర్డర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హాఫ్ ఆఫ్ bonding molecular orbital electrons. Okay, I will take the summation symbol, that's much better. So this is the summation of bonding molecular orbital electrons minus summation of anti-bonding molecular orbital electrons. So this is how we calculate the bond order. Ila calculate chestam kada. So we are not going to use that. Instead manaki entante 14 electrons unnataithe the best example ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే నైట్రోజన్ కూడా 14 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనకు బాండ్ ఆర్డర్ చూస్తే 3 వస్తుంది. సో 14 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే 3. సో తర్వాత 16 ఎలక్ట్రాన్స్ చూడండి. సో 16 ఎలక్ట్రాన్స్ దేనికి ఉన్నాయి? ఆక్సిజన్కి ఉన్నాయి, O2. సో దీంట్లో చూసినట్టయితే దీనికి బాండ్ ఆర్డర్ 2 వస్తుంది. అవునా? ఆక్సిజన్ బాండ్ ఆర్డర్ 2 కదా. సో సిమిలర్గా 18 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకోండి. సో ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది? యూ విల్ హ్యావ్ F2. సో దీని యొక్క బాండ్ ఆర్డర్ చూసినట్లయితే 1 వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఎలా ఫిగర్ అవుట్ చేస్తారంటే, ఎలా రాస్తారంటే, సో ప్రతి ఎలక్ట్రాన్కి ద బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ డిక్రీస్డ్ బై 0.5 అనమాట. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ 17 దెన్ ఇట్ ఈస్ 1.5. ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ దిస్ 15 ఇట్ ఈస్ 2.5. ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ 13 ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 2.5. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ 12 it is 2. 11 it is 1.5. 10 okay, so 11 it is 12 kada. So 12 it is 2. So 11 it will not be, how much is it? 11. 10 ki aithe it will be 0 again. 10 ki 0 vastadi kada. So 10 ante manaku configuration enti? Okay, this will be the configuration. It is a 10? No, 1. Ikkada manaku 2 vastayi. So you will have 1, 2, 3, 4 and 1 and 1. So total ga 1, 2, 3, 4. So 6 minus 4 by 2. Yes. So 10 electrons aina kuda manaki ikkada that will be 1. So this is how it is going to be. So ila aithe manam figure out chestam. Okay. So based on the number of electrons you will be able to calculate the bond order. Okay. So this will be 1. This is how you are going to do it. So ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ చూడండి. సో దీన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో మనకి NOలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? సో NOలో చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ 8 plus 7. సో దెర్ ఆర్ 15 ఎలక్ట్రాన్స్ హియర్. ఇక్కడ చూసినట్లయితే 7 plus 7, హియర్ ఆల్సో 14 ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే 7 plus 6, దట్ ఈస్ ఓన్లీ 13 ఎలక్ట్రాన్స్. అగైన్ హియర్ 6 plus 6, 12 ఎలక్ట్రాన్స్. So 14 electrons is our reference. So mandatory ga pakkaga Cn minus mana answer ikkada. So mana answer enti ikkada Cn minus 1. So meer annatluga B is the right answer to this question. Understood? So B is the right answer, absolutely right answer. So Cn minus 1 ki manaku 3 ostadi. So Cn minus 1 ki 3 ante appudu Cn ki enta ostadi? Compulsory 2.5 ostadi. మళ్ళీ Cn plus 1కి అయితే ఎంత వస్తుంది? 2 వస్తుంది, అంతే కదా. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ క్లియర్ దాట్. సో దీనికి మనకు 3 వచ్చింది. సో దీనికంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ తగ్గిందంటే ఆబ్వియస్లీ దట్ బికమ్స్ వాట్? 13 ఎలక్ట్రాన్స్, 2.5. దెన్ దిస్ బికమ్స్ 12 ఎలక్ట్రాన్స్, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 2. సో ఇక్కడేమో 3 is the bond order. So here 3, ఇక్కడ 2.5, ఇక్కడ 2.5 and here it is 2. So the answer here is 3. Okay, sir, correct ena? నేను చెప్పింది విని Cn plus NO లేదు విని, check your answer once again. Yeah, Cn minus 3 correct విని. So 2.5 correct. So NO and N plus. Yes, absolutely correct. Vinny, you are right. I'm sorry I didn't notice your answer properly. Yes, you are absolutely right, Vinny. So let's look at the next question. So we have done the 15 questions, na? So is it done? 1 minute. Yes. So 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes. So we have solved all the 15 questions. Okay. So I have added many other questions also.
నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ సెషన్స్లో అయితే ఐ విల్ షో యూ ద రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ షూర్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండర్స్టూడ్? So this is how you solve these questions. These are all the questions for today. Okay? I hope you enjoyed the session. I hope you understood. మనం క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్గా ఒక్కొక్కటిగా నీట్గా డిస్కస్ చేసాం. I hope everything is very much clear. I would love to know about this in the chat box. Did you guys understand? మనం నేర్చుకున్నవి అర్థం ఇప్పుడు ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో, did you understand? Did you learn anything? I would love to know about it. ఒక్కసారి రిప్లై ఇస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. హాయ్ శ్రీలేఖ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వినీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ రెస్పాండింగ్. ఎనీ మోర్? కమ్ ఆన్ గైస్. సో ఐ విల్ ఎండ్ ద సెషన్ ఫర్ నౌ. సో దిస్ కన్క్లూడ్స్ ద సెషన్. సో పీడిఎఫ్ కూడా ఓకే, ఐ విల్ షేర్ యూ ద పీడిఎఫ్ ఆల్సో ఇన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. సో 3 పీడిఎఫ్స్ అయితే షేర్ చేయాలి ఈరోజు. ఈ 3 కూడా ద నెక్స్ట్ 15 minutesలో I'll be sharing all the 3 PDFs. Yes sir, today's session fully enjoyed. Thank you Srilekha, Vinny, Bhagya, Raju, thank you so much. Akila, thank you so much for responding. I will see you guys in the next session. That would be tomorrow. Until then, take care. Bye-bye. Good night everyone. I'll see you tomorrow in the tomorrow's session. Right? Okay. Thank you. క్లాస్కి రాకపోయినా బాగానే ఆన్సర్ చేశాను అనుకుంటా సార్. వినీ, yes, you did absolutely amazing. Awesome. See you guys tomorrow.